ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਲੌਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੀ ID ਹੈ SCmedia32। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ, ਕੀਪ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸੇਫ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। चित्रगुप्त लिख जानन देख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुरगुमाश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे 860 तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा करका रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भक्त रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सोहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुनी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाऊ सब सुरती मेल सुरत कमाई सब कीमत मेल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु रहाई कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धा पुरखां कीयां वडियाइयां तुद वैण सिद्धि कनै न पाईया कर्म मलै नाहि ठाक रहाइया आखण वाला क्या विचारा सिद्धि भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिस क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊ आखने औखा साचा नाऊ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाई रहाऊ साचे नाम की तल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल का आखण पाहे वड्डा न होगा घाट न जाए ना ओह मरे न होगा सोग जिंदा रहे न चूकै भोग गुण इहो होर नाही कोई ना को हुआ ना को होए जे वड्याप ते वड तेरी दात जिन दिन कर का कीती रात खसम विसार हे तेक मुजात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनु करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रहदास रहाऊ हर जन केवट भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सही मिल संगत गुण प्रगास जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई
ਨੈਣ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤਿ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਖੀ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੀ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਊੜਿਆ ਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸੰ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਿਲਾਵੈ ਕਮਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾਮ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰਿ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨਿ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋਗ ਜੁਗੇ ਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ, ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਪ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚਿਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਲੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।
अवर काज तेरा कृते न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरनु कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई। पुन राक्षस का काटा सीसा, श्री असकेत जगत के ईसा। वह पन विष्ट गगन ते पही, सब हिन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब नवाजा। अखिल भवन के सिरजनहारे, दास जान मोहि लिहु उबारे। कबि उबाच बेनती चौपई, हमरे करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कहबहो। आप हाथ दै मोहि बचावहो, सुखी बसै मोर परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै। सब बैरन को आज संगरियै, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊँ। जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्तर हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरियै, मरण काल का त्रास निबरियै। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जाबेद करख करा करतारा, प्रजा धर तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मृत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदा नील अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत भेदा। ताको कर पाहने न मानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेद। आप अपनी बुध है जति, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पहुराप कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ ढोल राजा होवे बैठा, कहूँ संकट भय संकरे कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाया चम पहलु, जुगाद स्वरूप श्याम पहलु। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बारा सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवाति उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जिया सुतुज तब सरनी परे, तन के दुष्ट दुखत होवा मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताकि काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शवै सकै न कोई। एक बार दिन संभरा, काल फास्ते ताहि उबारा।
जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ बैली हो उबारी। सर्ब ठाउर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सो बराता। खिलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियों को शा करता। श्री अस तुज जब भये दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता जावई। दुख दर्द भवो निकट न तिन नरके रहै। हो जो जाकी एक बार, चौपई को कहे चौपई। संबत 70 है सहस पुनजय, अर्ध सहस पुंतिम कहजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र उपख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समाप्त, मस्त सुभ मस्ति अपजुन दोहरा। दास जान कर दास पार, कीजे कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहि, मन क्रम वचन विचार चौपई। मैं नंग ने सह प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कबहू नह त्याऊं। काम सुने पहचान तिन सो, जब लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहि गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन 70 हमारे मरिय। देव तेग जग में दो चलै, राख आप मोहि और ना दलै। तुम मम करहु सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करहु मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दै हाथी बारो, हमरे सब बैरियन संहारो। प्रथम धर्मो भागवत को ध्याना, बाहुर करो कपता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चुप होए कब लेहो सुधारो। कबि बाज दोहरा, जो निज प्रभु सो कहा सो कहूँ जग माहे। जो तिह प्रभु को ध्यान है, अंत स्वर्ग को जाहि दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार काश नाहि। जब ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बख समाहे दोहरा। जब आए सो प्रभु को पह्यो, जन तरह जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सबहु कहत सुनाए। कब बाज दोहरा, ठाठ पह्यो मैं जोर कर। बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में। जब तुम करहु सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठ ध्यान है संत। अंत लहेंगे मुक्त भाल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मोह, कोटक विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, राव सास क्रूर जलेश दोहरा। राम कथा जोग जुग अटल, सब कोई भक्त नीत। सुरगवास रघुबर करा, सगरीपुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुन अर गावै, दुख पाप ते निकट न आवै। विष्णु भगत की ये फल होई, आद ब्याद शबै सकै न कोई। संमत 17 सहस 55, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लहु लिहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर, सुतद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूर्ण कियो, रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं, बात सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहयो सब तुहे बखान्यो दोहरा। सकल द्वार को छाड़ कै, कहो तुहार द्वार। बाहि गहि की लाज यस, गोविंद दास तुहार। सकल द्वार को छाड़ कै, कहो तुहार द्वार। बाहि गहि की लाज यस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद,
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਮ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਓਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਢੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਨ ਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣ ਕੈ ਜਨ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ ਭਉਜਲ ਵਿਖਮਿ ਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਭ ਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਠ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨ ਹੋ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆਨ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
आए सफल से बेसुमार यथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु के शरधावान गुरसिख माई भाई आप जी शाम के समय गुरु की पावन हजूरी आके हाजिर हुए हों। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर श्री रहरा साहब जी के पाठ कीर्तन सरवण किया। श्री अखंड पाठ साहिब जी की बाणी प्रारंभ है। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दे पावन नाम ते ये अस्थान बनया होया है। उस महापुरुष का महाबली का तीन धन जने की माओ आए सफल से, जिन्हां का जीवन आना सफल सफल पे सफल यात्रा आवन जान रहे मिले साधा। ऐसे महापुरुष उन्हां का आना सफल हो गया। जन्म धार के आए कि उन्होंने माँ भी बाप भी माता पिता धन उस सूरबीर अनोखे शहीद महापुरुष का, जिन्होंने कलगीधर पातशाह जी का थापड़ा प्राप्त है। आशीर्वाद असीस बचन गुरु कलगीधर महाराज जी ने उन्होंने शोभा दे वडियाई दे कीते। उस महापुरुष की पावन पवित्र असी आउण दी जन्म धारण की खुशी मना रहे हाँ। सो सारिया संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद होवे। इसी तरह तीन ही दिन आपां बाबा जी दे चरण परसने ने, जिन्हां ने वडेरियां उमरां दे विच भी वड्डे घल्लूघारे कीते। सो आओ आपां पावन बाणी दे नाल मन जोड़िए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा भगत कबीर साहिब जी के सलोक गुरु साहिब जी इत्थे बख्शदे ने। 12 अंक 12 सलोक पिछे पूरे हुए ने। अज दा पावन उपदेश आप जी प्यार सहित सरवण करो जी। वाहिगुरु साहिब जी। कबीर दीन गवाया दुनी सो, दुनी ना चाली साथ। साडे जीवां दी हालत दसदे ने। कबीर साहिब जी कहते दीन
ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ, ਈਮਾਨ, ਮਜ਼ਹਬ, ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਇਆ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਾਫਲ। ਗਾਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ, ਸੁਸਤ, ਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ। ਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਫਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਫਲ। ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀ। ਦੀਨ ਬਸਾਰੇ ਉਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਬਸਾਰੇ ਉਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ, ਵਡਿਆਈ, ਸੋਭਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਇਸ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾੜਾ। ਕੁਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਵਿਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾਇਆ ਇਸਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਜਹ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਓ ਠਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਓ ਠਾਏ। ਕੌਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟਕ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਫੇਰੇ, ਬਸ ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੂੰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅਗਲੋਂ ਖੁਆੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਮੋਹਰਿਓਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਥਾ ਪਕਾ ਲਈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਹ ਜਹ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰੀ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਤਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸਟਾਲ 'ਤੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਠਾਓ ਠਾਏ, ਥਾਂ ਥਾਈਂ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਸ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ, ਉਜਰ ਮੇਰਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਿਹਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਨੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਰ ਮੇਰਾ ਭਾਏ, ਮੇਰੇ ਭਾਏ, ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਜੜੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਪਾਠਕ ਸਤੀ ਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੌਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਚ। ਧੌਲ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੜਤੀ ਜੜਾਓ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਜਾਂ ਝੁੰਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਝੁੰਗੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਭਈ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ। ਧੌਲ ਹਰ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਰੀ ਹੈ, ਛੱਪੜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੀ ਵੀ ਆ, ਸੋਭਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਧੌਲ ਹਰ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਏ ਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਏ ਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਘਰ ਮਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਸਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹੀ ਉਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨਾ ਕੀ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰਮੋਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਥਰ ਚੌਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਖੂਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭੱਠ ਕੁਸੱਤੀ ਗਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਸੱਤੀ ਬਿਰਤੀ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਤਪਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗ ਲਗੋ ਤਹ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੌਲ ਹਰ ਹੋਣ, ਉੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ, ਆਗ ਲੱਗੋ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੜ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਧੌਲ ਹਾਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮੂਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਭਈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਵੋ ਉੱਠੋ, ਕਿਤੇ ਕਮਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਵਾਪਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਤੇ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਧਾਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਧਾਰ ਲਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ, ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ। ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਠੜੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਲਸਣ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲਸਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਗੱਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਲਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਕੋਈ ਲਸਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਮ ਹੋਵੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਲੋਕੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚੰਗਾ,
ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਨ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣੀ ਆ। ਡੋਲਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਟੀ, ਮਟਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣੀ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਟਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਨ ਹਾਰ, ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਝਕੋਲਨ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਧਾਣੀ। ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ, ਪਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਸਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 5 ਨਾਮ ਨੇ, 5 ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਉਬਾਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਣ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ 1-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਕ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਝਕੋਲਨਹਾਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਸਮਾਨ ਅਰ ਬਿਆਨ ਉਦਿਆਨੈ ਜਾਨ, 5 ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਭਏ ਏਕੈ ਪਵਨ ਬਖਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪਾਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਉਦਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗੁਦਾਪਾਨ ਹੀਏ ਪ੍ਰਾਨ, ਗੁਦਾਪਾਨ ਹੀਏ ਪ੍ਰਾਨ, ਪੁੰਨ ਕੰਠ ਉਦਾਨੈ ਜਾਨ, ਨਾਭ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਸਭ ਬਿਆਨ ਬਸੈ ਇਉ ਜਾਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਦਾਪਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਗੁਦਾਪਾਨ ਹੀਏ ਪ੍ਰਾਣ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੰਠ ਉਦਾਨੈ ਜਾਨ, ਕੰਠ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਭ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਸਭ ਬਿਆਨ ਬਸੈ ਇਉ ਜਾਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਝਕੋਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਹਵਾ, ਇਸ ਝਕੋਲਣਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਪਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੁੱਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਨ ਝਕੋਲਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਆ। ਝਕੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਟੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਝਕੋਲਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਰਿੜਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਵੇਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਆਪ ਘਿਓ ਤੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦੀ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੱਖਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮਧਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਚਾਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਰਿੜਕਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਪਵਨ ਝਕੋਲਣਹਾਰ, ਤੇ ਪਵਨ ਫਿਰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਹ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਸਾਸ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ ਮੱਖਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਖਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਆ, ਜੇ ਨਿਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੱਖਣ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੱਖਣ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਸ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਮਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਲੱਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਣ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਨ ਹਾਰ। ਸੰਤੋ ਮਾਖਨ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀ ਭੁਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ।